చదువుకోవడం కూడా సాంఘిక Last year. మొత్తం వాక్యాలను వీడియో అండి అందరికీ వందనాలు. మై నేమ్ ఇస్ దేవిశ్రీ. ఐ యామ్ స్టడీయింగ్ ఇన్ 7th క్లాస్. నేను చెప్పబోయే వాక్యం మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయం 21 నుంచి 25 వచనాలు. ఆమె యొక్క కుమారులను కనెను, తన ప్రజల వారి పాపముల నుండి ఆయన రక్షించును గనుక ఆయన యేసు అని పేరు పెట్టెదరు. ఇదిగో కన్యక గర్భవతి కుమారులను కనెను, ఆయనకి ఇమ్మానుయేలని పేరు పెట్టెదరు అని ప్రభు తన ప్రవక్త ద్వారా పలికిన మాట నెరవేరినట్లు ఇదంతయు జరిగేను. ఇమ్మానుయేలు పేరు నాకు భాషాంతరము, దేవుడు మనకు తోడని అర్థము. యోసేపు నిజమేలుకొని ప్రభు దూత తనకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం చేత తన భార్యను చేర్చుకొని ఆమె కుమారుడను కనువరకు ఆమెను ఎరగకుండెను. అతడు ఆ కుమారుడికి యేసు అని పేరు పెట్టెను. ఆమె My greetings to all. Now I am going to tell Luke 2nd chapter 1 to 17 verses. And it came to pass in those days, decree went out from Caesar Augustus, and all the world should be registered. This census first took place when Quirinius was governor in Syria. So all went to be registered, everyone to his own city. Joseph also went up from Galilee, out of the city of Nazareth, into Judea, to the city of David, because he was of home and lineage of David, to be registered with Mary and his betrothed wife, who was with child. So it was that while they were there, the days were completed for her to be delivered, and she brought forth her firstborn son. She wrapped him in a swaddling cloth and laid him in a manger, because there were no rooms for them in the inn. Now they were in the same country, shepherds living out in the field and keeping watch over their flock by night. For there is born to you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be sign to you. You will find a baby wrapped in a swaddling cloth, lying in a manger. And suddenly there were with the angel a multitude of the heavenly God, praising and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men. So it was that when the angels had gone away from them into heaven, the shepherds, telling one to another, Let us now go to Bethlehem and see this thing which has Lord made known to us. And they came with haste and Mary, and found Joseph and baby lying in a manger. Now when they seen him, they made widely known the saying which was told them. Thank you.
గట్టిగా చెప్పకూడదు. మా అలా చేస్తాము అలా తెలుస్తుంది కదా. ఎప్పుడైనా మా చింతలు వచ్చి చక్కగా ఎంతమంది వాక్యం చెప్తున్నారు గట్టిగా ఒకసారి చెప్పకూడదు. ఇలాగే కాగా వాటి సంస్కృతి టీచర్స్ వాళ్ళు నేర్పిస్తున్నారు, తల్లిదండ్రులు నేర్పిస్తున్నారు. అందరికీ వందనాలు. Greeting to all, my name is Pamela. Today my topic is Matthew 2:10-11. When they say they start, they rejoice to great joy. Thank you. చెప్పకూడదు. A very good morning to all. My name is Bharatran. I am studying in 6th class Nekaji High School, Nalajarla. Today my topic is Matthew 5:2-6. He saw that all they blessed and who thought that should be kings and in heaven. Blessed who warm and should be comforted. Blessed who met and should be great. Blessed are who joy for their hungers and thirst for their shall be satisfied. I wish you a happy Christmas. Thank you. గట్టిగా చెప్పకూడదు. థ్యాంక్ యూ. చూడు మా పిల్లలు ఎంత చక్కగా చెప్తున్నారు, ఇంగ్లీష్లో చెప్తున్నారు. ఎంత సంతోషం వస్తుందో నాకైతే. దేవుడు మనకు తోడైన అర్థము. ఏసేపు నిద్ర మేల్కొని ప్రభు దూత ఆజ్ఞాపించిన ప్రకారం చేసి తన భార్యను తెచ్చుకుని చెప్పకూడదు. గట్టిగా చెప్పకూడదు. చిన్నపిల్లలు అందరూ వాక్యం చెప్తుంది. నేను చెప్పబోయే వాక్యం లోకస్ వార్త 2వ అధ్యాయం 12వ వచనం. అది సర్వలోకమునకు ప్రజల సంఖ్య రాయవలెనని క్రైస్తవ ఔగుస్తు వలన ఆజ్ఞను ఇది కొరియరు సిరియా దేశంలో అధిపతి అయి ఉన్నప్పుడు జరిగిన మొదటి ప్రజా సంఖ్య. అందరూ ఆ సంఖ్యలో రాయబడుటకు తమ పట్టణాలకు వెళ్ళి యోసేపు దావీదు వంశంలోను గోత్రంలోను పుట్టినవాడు గనుక తనకు భార్యగా ప్రదానము చేయబడి గర్భవతి ఉండెను. గనుక తనకు భార్యగా ప్రదానము చేయబడి ఉండెను. చెప్పకూడదు. My name is Sudeepa. I am studying 4th class. యెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరమున ఆయనను స్తుతించుడి. దినవృత్తాంతములు 16వ అధ్యాయం 34వ వచనం. My name is Parkavi Devi. I am studying UKG. దేవుడు లోకాన్ని ఎంతో ప్రేమించును.
మత్తయి సువార్త 10వ ఆమెకు కుమారుడు వారి పాపం నుండి ఆయన రక్షించిన కనుక ఆయనకు యేసు అని పేరు పెట్టదు. ఇదిగో నీకు కన్యక గర్భవతివై కుమారుని కన్ను ఆయనకు ఇమ్మానుయేలు అని పేరు పెట్టు. My name is Angelica. I am studying 5th class. నేను చెప్పబోయే వాక్యం ఆదికాండం 21-22 దాకా. నీవు చేయు పనులన్నిటిలోనూ దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు. I am Ceci. దేవునికి ఇష్టమైన వారు ఎవరు? వాక్యం పట్టుకుని నడిచేవారు కాదు, వాక్యం ప్రకారం నడిచేవారు దేవునికి ఇష్టం. సువార్తను ప్రకటించేవారు కాదు, ప్రవర్తన ద్వారా సువార్తను ప్రకటించేవారు దేవునికి ఇష్టం. ఉపవాసం ఉండేవారు కాదు, వారి ఆహారాన్ని ఆకలి కొనిన వారికి పెట్టేవారు దేవునికి ఇష్టం. ప్రభువా ప్రభు అని ప్రాకులాడేవారు కాదు, ప్రభు చిత్తము ప్రకారం నడిచేవారు దేవునికి ఇష్టం. రొట్టె ద్రాక్షాలను తీసుకునేవారు కాదు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో ఉన్నాడని భయభక్తులు కలిగి నడిచేవారు దేవునికి ఇష్టం. బాప్తీసం తీసుకునేవారు కాదు, వారి హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకుని పరిశుద్ధులుగా జీవించాలని ప్రయత్నం చేసేవారు దేవునికి ఇష్టం. క్రైస్తవులంతే కాదు, క్రీస్తులు పోలి నడిచేవారు దేవునికి ఇష్టం. వాక్యం దేవుడు ఆపనంటే నా పేరు భార్గవ. నేను స్టడీయింగ్ 4th క్లాస్. నేను చెప్పబోయే వాక్యం మత్తయి సువార్త 18వ వచనం నుండి 22వ వచనం వరకు. యేసుక్రీస్తు జననం ఇలా వెంటనే మరియా యోసేపుకు ప్రదానం చేయబడిన తర్వాత వారిలో కాచుకుంటూ ఆమె ప్రస్తుతాలుగా గర్భవతిగా ఉండెను. ఆమె భర్త యోసేపు అతనికి ప్రత్యక్షమైన దావీదు కుమారుడైన యోసేపుని భర్తయైన మరియను చేసుకోవడానికి భయపడుతును. ఆమె గర్భము ధరించినది పరిశుద్ధాత్మ వల్ల కలిగాను. ఆమె ఒక కుమారుని కలిగిన తన పాపము నుండి ఆయన రక్షించింది కాక ఆయనకి యేసుని పేరు పెట్టెను. ఇదిగో కన్యక గర్భవతి అయి కుమారుని కనెను. ఆయనకి ఇమ్మానుయేలు అని పేరు పెట్టదు. పి రాకేష్ కే సంతోష్ ఉన్నారమ్మ. చండి I'm studying in 6th class. నేను చెప్పబోయే వాక్యం మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 9-10 వరకు. సమాధానం మంచివారు రంజులు, వారు దేవునికి మాత్రమే అనుబడుదురు. నీతి నిమిత్తం హింసించబడ్డవారు ధన్యులు, పరలోక రాజ్యం వారు. ఎం వంశీ విట్నెస్. అందరికీ నా వందనాలు. నా పేరు వంశీ విట్నెస్. నేను 8th క్లాస్ చదువుతున్నాను. నేను చెప్పబోయే వాక్యం యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 1-15 వచనాలు. ఆదియందు వాక్యం ఉండెను, వాక్యం దేవుని యొద్ద ఉండెను, వాక్యం దేవుని ఉండెను, ఆయన ఆదియందు దేవుని యొద్ద ఉండెను. సమస్తము ఆయన మూలంగా కలిగెను, కలిగినది ఏదో లేకుండా కలిగలేదు. ఆయనలో జీవం ఉండెను, ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉండెను. మరేమో చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది కానీ చీకటి దాన్ని గ్రహింపలేదు.
గురించి సాక్షినిష్టకు అతడు వచ్చాడు. నిజమైన వెలుగు ఉండేది. అది లోకంలోనికి వచ్చి చూడు ప్రతి మనిషిని వెలిగించుచున్నది. ఆయన లోకంలో ఉండేది. లోకమైన మూలంగా కలిగి లోకమైన అవసరం లేదు. ఆయన తన స్వకీయులతో వచ్చాడు. ఆయన స్వకీయులు ఆయన అంగీకరింపలేదు. కానీ అందరూ అంగీకరింపులో వారందరికీ అనగా విశ్వాసం ఇచ్చిన వారికి దేవుని కలుగుటకు ఆయన అధికారాన్ని అనుగ్రహించారు. వారు దేవునికి పుట్టువారు కారు. ఆ వాక్యము శరీరధారి అయి కృపాసకల సంపూర్ణంగా నివసించారు. తండ్రి సాక్షిస్తూ నేను వచ్చేవాడు నాకంటే నేను చెప్పువాడు ఈయన చెప్పాను. దయచేసి అందరూ కూర్చోండి. పిల్లల ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. ఎవరు వెళ్ళొద్దు, కూర్చోండి. దుష్టుల ఆలోచన చెప్పుకున్నాడు కదా పాపమాలను తెలియక అపహాసంలో కూర్చున్న చోట కూర్చుండగా ఆలోచిస్తూ జీవాలకు విధానం ధ్యానించేవాడు తెలియదు. అతడు నేటివారు యొక్క నాటిబడితే ఆకువాడి కాకుండా తన ఇంటి చెట్టుబడే ఉంది. అతడు చేయగలంటే సమయం ఉన్నాడు. అతడు చేయగలంటే సమయం ఉన్నాడు. దుష్టుల ఆలోచనలకు కొట్టుకోలే ఉంది. దుష్టుల ఆలోచనలకు కొట్టుకోలే ఉంది. కాబట్టి న్యాయ వ్యవస్థలో దుష్టులు నీతిమంతుల సభలో పాపులు తీరవాడు. అధ్యాయం యెహోవా నాకు నేను కలదు పచ్చిదల చోట నన్ను పొందుతున్నాడు. శ్రమకరమైన జన్మ యొద్దను నడిపించినాడు. నా ప్రాణాలను అర్పించినాడు. నా నామం బట్టి కీర్తనలను నడిపించినాడు. గానంతగాను భయపడను. నీవు నాకు తోడేను. నీ దుడ్డుగా ఆలోచించు. నీ శత్రువులను నాకు తోడే సిద్ధపడలేవు. నువ్వు కూడా తలంటున్నావు. నా అందరికీ పొందుతున్నది. నేను ప్రతి దినాన్ని కృపాక్షేమంగా నడవచ్చు. చెల్లాలి